Hello everyone. In previous lecture we had studied functions of retailing, that is assembling of goods, transportation, storage, credit facility, risk bearing and market research. Okay. So merchant middlemen, they are divided into the wholesaler and retailer. Indirect selling is done through the wholesale trade and retail trade. We have seen the types of middlemen. They are divided into the mercantile agents and merchant middlemen. Mercantile agents are further classified into the brokers, commission agents, auctioneers, and merchant middlemen, they are the wholesaler and retailer. We had seen that types of wholesaler in previous lecture: manufacturer wholesaler, retailer wholesaler and pure wholesaler. We had seen functions of wholesalers also. Then we had seen the retail trade, its function and advantages. Okay, so in today's lecture we are studying the types of retailers. That retailers means what? घाऊक दुकानदार जे असतात त्यांना किरकोळ किरकोळ विक्रेते ज्यांना आपण म्हणतो तर ते कोण? रिटेलर. आणि घाऊकमध्ये जे माल विकतात, बल्कमध्ये जे माल परचेस करतात तर ते कोण असतात? होलसेलर. सो retailers, they are divided into mainly three types, that is itinerant retailer, fixed shop small scale retailer, fixed shop large scale retailer. Itinerant retailers, they are peddlers, hawkers and street traders. Then B is the fixed shop small scale retailers. Okay, in that their shop is fixed, means their shop is located at a particular site. These itinerant retailers, they are the movable, means itinerant retailers means एकाच ठिकाणी retailer ते राहत नाहीत. And here B is fixed shop, means their location is fixed, their shop is fixed at that particular place. They are divided into street stall holders, second hand good retailers, general shops, specialty shops. And C is fixed shop large scale retailers, means they are working on a large scale, their investment is also high, capital requirement is very high. They are the first departmental stores, second multiple shops, third mail order business, fourth is the supermarkets, fifth is cooperative and sixth is the higher purchase shops. We will see one by one. First we will see about the itinerant retailers. They are the peddlers, hawkers and street traders. Itinerant retailers, त्यांना काय बोलतात? इटिनरंट रिटेलर्सला, की जे एकाच ठिकाणी राहत नाहीत, एकाच जागेवर राहून ते बिझनेस करत नाहीत, त्यांचं बिझनेस करण्याचं लोकेशन हे फिक्स नसतं, ते म्हणजे इटिनरंट रिटेलर्स. These retailers do not have any fixed place or shop to carry on their business. म्हणजे एका जागी ते राहून बिझनेस करत नाहीत, त्यांचं एकच ठिकाण नसतं बिझनेस करण्याचं. They generally move from one place to another to sell their goods. ते काय करत असतात? एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ते सगळीकडे गुड्स विकायला जात असतात. फॉर एक्झाम्पल, in your society or in your colony, that hawkers which are coming, which is called as, आपण त्यांना मराठीमध्ये बोलतो फेरीवाले बोलतो आपण त्यांना, की जे फेरीवाले येतात, जे डोअर टू डोअर सर्व्हिसेस देतात, दारोदारी येऊन लोकांना तो माल आहे तो काय करत असतात तर विकत असतात. ते कोण झाले? तर इटिनरंट रिटेलर झाले, की जे स्मॉल स्केलमध्ये वर्क करतात, मीन्स खूप स्मॉल स्केल भेटतं त्यांना. अँड दे कॅरी द गुड्स ऑन देअर हेड्स. जे पेडलर्स असतात, दे आर कॅरिंग द गुड्स ऑन देअर हेड्स.
पॅडलर्स आणि हॉकर्समध्ये डिफरन्स फक्त हा एकच आहे की पेडलर्स असतात ते गुड्स आहेत, म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल तर ते डोक्यावरती जे काही टोपली असते, फॉर एक्झाम्पल जे व्हेजिटेबल्स विकायला येतात रिटेलर, व्हॉट दे डू, त्यांच्या डोक्यावरती काय असते तर टोपली असते. इन द सीझन ऑफ मे मंथमध्ये जो सीझन येतो त्या टायमिंगला तुम्ही बघितलं असेल बाजारातून वगैरे, किंवा एक अशा जे एरियामध्ये स्पेसिफिक जो एरिया असेल, कॉलनी असेल, त्या एरियामध्ये सम वुमन्स आर देअर आणि त्या टोपलीमध्ये त्या करवंद, जांभळं, हे जे काही सीझनल फ्रूट आहे ते घेऊन त्या दारोदारी विकत जातात. ओके, तर ते आहेत ते पॅडलर्स बोलतात त्यांना. आणि हॉकर्स म्हणजे काय की त्यांनी म्हणजे हातामधून वगैरे किंवा त्यांच्याकडे असं पर्टिक्युलर बॅग्स असते, सो त्या बॅगेतून ते जे गुड्स आहेत ते काय करतात ते घेऊन जातात. सो these hawkers and peddlers, they move from door to door in residential localities to sell their goods. The goods sold by them are generally small and cheap, such as vegetables, fruits, toys, household articles. They are sold. And see, they are carrying goods on their hands or some kind of vehicles. जर तुम्ही बघितलं असेल काही असे जे हॉकर्स असतात तर ते त्यांच्या बाईकवरून जे चादर वगैरे जे असतात त्या चादरी अशा घेऊन ते काय करत असतात तर विकायला जात असतात, डोअर टू डोअर विकायला जात असतात. सो दे आर ॲडॉप्टिंग देअर व्हेकल फॉर दॅट. देन they generally deal in those articles which can be sold easily during the day. Example, vegetables, fruits, milks and other eatable articles. Means deals with those articles which can be sold easily, जे इझिली विकले जातात. मीन्स ज्या लोकांच्या गरजा असतात तसे ते काय केले जातात, विकले जातात, त्याच्याशी ते डील करतात. दे नीड व्हेरी लिमिटेड मनी टू कॅरी ऑन देअर business. Such retailers there can be seen along the roadside, streets, bus stands, railway compartments. जर तुम्ही ट्रेनमधून जात असाल फ्रॉम कोकण रेल्वेने, इफ यू आर गोईंग फ्रॉम संगमेश्वर टू मुंबई, देन यू हॅड सीन मेनी हॉकर्स, आपण त्यांना फेरीवाले बोलतो, ते त्यांच्या गुड्स घेऊन कशासाठी विकण्यासाठी येत असतात ट्रेनमध्ये. त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे गुड्स असतात, कॉस्मॅटिक्स असतात और किचन्स असतात, देन फूड प्रॉडक्ट्स असतात त्यांच्याकडे. सो ते व्हॉट दे डू, त्यांचे जे काही बॅग्स असेल, काही जे असेल ते कॅरी करून, एखादी टोपली असेल ते कॅरी करतात आणि फ्रॉम ह्या डब्यामधून, एका रेल्वेच्या डब्यामधून दुसऱ्या रेल्वेच्या डब्यामध्ये असे ते विकत जात असतात. ओके, सो दे नीड व्हेरी लिमिटेड मनी टू कॅरी ऑन देअर बिझनेस. देन इफ यू हॅड सीन स्ट्रीट ट्रेडर्स. स्ट्रीट ट्रेडर्स म्हणजे काय, ते बिझी स्ट्रीट कॉर्नर्स असतात, म्हणजे जिथे लोक जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये येतात, तर अशा ठिकाणी हे लोक असतात. म्हणजे जनरली एक रेल्वे स्टेशन्सच्या तिथे, देन बिझी रोड्स असतील तिथे, टेम्पल्स असतील तिथे, सिनेमा हॉल्स असतील तिथे काय करतात, हे स्ट्रीट ट्रेडर्स असतात आणि ते गुड्स आहेत, म्हणजे दे ऑफर अ व्हरायटी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कॉमन यूज. ओके, मीन्स they have generally deal only in one particular line of products. These street traders generally arrange their goods at busy street corners. च्या ठिकाणी तुम्ही असे हे बघितले असतील, स्ट्रीट ट्रेडर्स असतील, जे जनरली काय करतात, असंच म्हणजे छोटं त्यांचं काय असतं शॉप एक स्वतःचं. ते आज जर म्हणजे आज इथे रेल्वे स्टेशनला बसले असतील ते, तर उद्या तुम्हाला दुसऱ्याही ठिकाणी ते कुठे असतात दिसतील, असे ते असतात. असा तो प्रकार आहे स्ट्रीट ट्रेडर्स. देन अजून एक त्यांचे ते येतात ते मार्केट ट्रेडर्स पण येतात त्याच्यामध्ये. मीन्स दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू सेल देअर गुड्स ॲट विकली. म्हणजे मंथली बाजार्स असतात किंवा ॲन्युअल फेअर असतात. फॉर एक्झाम्पल असे ट्रेडर्स की काही भाजी विक्रेते असतात किंवा काही कॉस्मॅटिक्सचे डील करणारी लोक, कॉस्मॅटिक्सचे प्रॉडक्ट्स डील करणारी लोक असतात. जर
सॅटरडे आहे तर आता रत्नागिरीमध्ये सॅटरडेला आठवडा बाजार असतो. सो रत्नागिरीमध्ये ते सॅटरडे आठवडा बाजारला जातात. देन देवरुखमध्ये ते नेक्स्ट डे संडेला, देवरुखमध्ये संडेला आठवडा बाजार असतो तेव्हा ते देवरुखमध्ये येतात. देन ट्यूजडेला जर लांजामध्ये काय असेल आठवडा बाजार असेल तर ते लांजामध्ये जातात त्या बाजाराला. त्याच्यानंतर पुढे ओणी आहे, राजापूर आहे, तिथे वेनसडेला तो बाजार असेल तर तिकडे जातात ते ओणीला पुढे. राजापूर जे आहे तिकडे ते नंतर पुढे जातात. असे जे लोक असतात त्यांना मार्केट ट्रेडर्स बोलतात. बाजार करणारे जे लोक असतात ते. ओके, हे सगळे टाईप्स कशामध्ये येतात तर इटिनरंट रिटेलर्समध्ये हे टाईप येतात. एक्झाम्पल्स आर vegetables, fruits, milks and other eatable articles, and their retailers can be seen along the roadside, streets and bus stands. Okay, this is about the itinerant retailers. Then next is the fixed shop retailers. Fixed shops retailer म्हणजे काय, त्यांचं काय असतं, स्वतःचं एका ठिकाणी दुकान असतं. हे एका जागेवरून दुसऱ्या, म्हणजे आपण हे बघितले कोण, इटिनरंट रिटेलर्स बघितले की जे आपला प्रॉडक्ट विकण्यासाठी सगळीकडे फिरत असतात. एका जागेवरून दुसऱ्या ठिकाणी सगळीकडे ते फिरत असतात आणि आपला प्रॉडक्ट आहे तो विकतात. बट फिक्स शॉप रिटेलर त्यांचं तसं नाही आहे. तर ते त्यांचं लोकेशन आहे त्या पर्टिक्युलर लोकेशनलाच ते काय करत असतात तर त्यांचं शॉप तिथे फिक्स असतं. ओके, आणि जनरली आणि त्यांच्याकडे लोक स्वतःहून येतात गुड्स खरेदी करायला. हे लोकांकडे जात नाहीत. आपण पहिले बघितले इटिनरंट रिटेलर्स, ते डोअर टू डोअर जातात. आणि हे जे आहेत हे फिक्स शॉप रिटेलर्स. आता त्याच्यामध्ये 2 टाईप्स येतात. फिक्स शॉप स्मॉल स्केल रिटेलर्स. ओके, ते आत्ता आपण बघतो. आणि लार्ज स्केलमध्ये मग डिपार्टमेंटल स्टोअर, मल्टिपल शॉप्स जे आहेत ते आपल्याला लार्ज स्केलमध्ये बघायचं आहे. सो फिक्स शॉप रिटेलर्स म्हणजे कोण, स्मॉल स्केल म्हणजे एक म्हणजे छोटं दुकान असतं जनरली. ह्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणात बिझनेस करत नाहीत हे लोक. द फिक्स शॉप रिटेलर्स सेट अप परमनंट एस्टॅब्लिशमेंट टू सेल देअर गुड्स. मीन्स परमनंटली दे आर सेटअप, कायमस्वरूपी ते असतात तिथे. दे डू नॉट गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ देअर कस्टमर. In fact, it is the customer who visit the shop to get their requirements. The fixed shop retailers, they are divided into 2 subgroups. First is small scale retail shop, which we are studying right now. In that first is street stalls. ओके, स्ट्रीट स्टॉल्स म्हणजे काय, पर्टिक्युलर एका ठिकाणी हे लोकांचं काय असतं तो स्टॉल असतो. आपण तसं म्हणतो तिथे काय आहे, स्टॉल आहे एखाद्या ठिकाणी, म्हणजे तिथे फिक्स शॉप आहे त्यांचं. इथे पाणीपुरीचा स्टॉल आहे असं आपण बोलतो जनरली. सो युजली these stalls are located at a street crossing or in the main street. म्हणजे रस्त्याच्या जिथे लोकांची जास्त वर्दळ आहे, इन वेअर द पब्लिक इज मोर, इन दॅट प्लेस देअर स्ट्रीट स्टॉल्स आर देअर. इट मे टेक द फॉर्म ऑफ अ स्टँड विथ अ टेबल ऑर अ प्लॅटफॉर्म विच मे बी यूज फॉर कीपिंग द गुड्स. हे लोक काय करतात, एखादं स्टँड घेतात किंवा टेबल असतं त्यांचं फिक्स असतं तिथे त्या लोकेशनला, आणि तिथे त्याच्यावरती गुड्स आहेत त्यांच्या त्या काय करत असतात तर ठेवत असतात. मोस्टली इन एक्सपेन्सिव्ह आर्टिकल्स सच एज टॉईज, फाउंटन पेन्स, बॉल पेन्स, होजियरी प्रॉडक्ट्स असतील, म्हणजे क्लॉथिंग जे असतं, अँड कॉस्मेटिक्स आर सोल्ड ॲट दीज स्टॉल्स. ते तिथे काय असतं, कायमस्वरूपी असतं त्यांच्या तिथे. स्ट्रीट स्टॉल्स बोलतात त्यांना. म्हणजे एका ठिकाणी त्यांचं ते दुकान आहे ते असतं. म्हणजे एका ठिकाणी आपण बघितलं तर एका ठिकाणी तिथे काय असतं, खेळण्याचं दुकान आहे पर्टिक्युलरली काय असतं तर तिथेच असतं. एखादं कॉस्मॅटिकचं दुकान आहे छोटंसं तर पर्टिक्युलरली त्यांचं तिथेच असतं. मग त्याने त्याची अरेंजमेंट केलेली असते. टेबल, स्टँड जे काही आहे त्याची ती अरेंजमेंट केलेली असते गुड्स ठेवण्यासाठी. आणि टॉईज, फाउंटन पेन, बॉल पेन, होजियरी, कॉस्मेटिक असे ते प्रॉडक्ट आहेत ते त्यांच्या
शॉपमध्ये ठेवतात. आणि हे शॉप्स आहेत हे जनरली कुठे असतात, मेन स्ट्रीटमध्ये, की जिथे काय असेल लोकांची जास्त वर्दळ असेल अशा ठिकाणी असतात. दिस इज स्ट्रीट स्टॉल्स. देन सेकंड इज द सेकंड हँड गुड्स शॉप्स. सेकंड हँड गुड्स शॉप्स म्हणजे काय, तर सेकंड हँड कशाला बोलतात, की जे कोणी अगोदर वापरलेलं आहे. ओके, आपण बोलतो ना सेकंड हँड बुक आपण घेतली, सेकंड हँड बोलतात. सेकंड हँड गाडी आहे ही, असं बोलतात. म्हणजे काय असतं, तर ती जे व्हेइकल आहे, सेकंड हँड गाडी असेल, ते व्हेइकल अगोदर कोणीतरी वापरलेलं असतं आणि मग त्यांच्याकडून आपण मग ते हाफ प्राइजेसमध्ये ते विकत घेतो. ओके, त्याला आपण सेकंड हँड बोलतो. सो सेकंड हँड्स गुड्स शॉप्स असतात. आता इन सिटीजमध्ये, इन बिग सिटीज, इन मुंबई, गिरगाव, देर आर सेकंड हँड्स बुक स्टॉल्स आहेत. ओके, तिथे आपली जी फार्माची बुक आहेत, म्हणजे डिग्रीची जी बुक्स आहेत, तीसुद्धा सेकंड हँड प्राइजेसमध्ये भेटतात. फार्माकोलॉजीचं इवन डिग्रीसाठी KD त्रिपाठी हे एक फेमस बुक आहे फार्माकोलॉजी सब्जेक्टसाठी. तर ते जे बुक स्टॉल्स आहेत आणि आज बाकीचे जे सब्जेक्ट्स आहेत, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री वगैरे, त्यांची पण ती फेमस बुक आहेत, जी त्यांची खूप मोठी बुक्स आहेत ती. ओके, त्यांची साईज आहे ती खूप लार्ज आहे त्या बुक्सची. सो ते बुक्स आहेत ते तिथे एक हाफ प्राइजेसमध्ये तिथे भेटतात त्या शॉपमध्ये. सेकंड हँड असतात ते, म्हणजे अगोदर कोणीतरी वापरलेली असतात ती बुक्स आणि मग ती आपण काय घेतो, तर विकत घेतो. सो असे सेकंड हँड गुड्स शॉप्स मीन्स they deal only in second hand or used goods such as clothes, books, furniture and other household wares. हाऊसहोल्ड वेअर्स म्हणजे युटेन्सिल्स असतात, भांडी वगैरे जी येतात ते प्रॉडक्ट्स. ओके, सो अशा प्रकारच्या प्रॉडक्ट्सची सेकंड हँड शॉप्स असतात. जसं मी तुम्हाला बुक्सचं काय दिलं, एक्झाम्पल दिलं. देन ओनर्स ऑफ सच शॉप्स collect their wares at private or public auctions or by striking direct bargainings with householders. हे जे ओनर्स असतात ह्या शॉपचे, ह्या अशा वस्तू ज्या आहेत त्या कलेक्ट करत असतात. एक म्हणजे ऑक्शन्समधून, जिथे कुठे लिलाव वगैरे होत असेल तिथून त्या कलेक्ट करतात. लिलाव आपण बघितलं, ऑक्शनर्स आपण बघितलं, बोली लावली जाते. ओके, सो हे ओनर्स जे असतात सेकंड हँड गुड्स शॉपचे, ते काय करतात, अशा प्रकारच्या ज्या वस्तू आहेत त्या म्हणजे प्रायव्हेट और पब्लिक ऑक्शन्सकडून त्या कलेक्ट करत असतात. किंवा जे कोणी हाऊस होल्डर्स आहेत, म्हणजे जे फॉर एक्झाम्पल आता माझ्याकडे मिक्सर आहे आणि तो मिक्सर मी ऑलरेडी वापरलेला आहे. आधी 1-2 वर्ष मी वापरला आहे मिक्सर आणि मी त्या सेकंड हँड गुड शॉपकडे आता देते. सो मग ते सेकंड हँड ते ओनर जो असतो ना, तो माझ्यासोबत काय करणार, मी त्याला सांगणार हा मिक्सर जो आहे मी तुम्हाला देते, तुम्ही मला काय द्या, 2000 रुपीज द्या ह्याचे. ओके, बट तो जो ओनर आहे तो काय बोलणार, 2000 मला द्यायला नाही जमणार, मी 1000च देणार. ओके, सो मग अशा प्रकारे मग ते बार्गनिंग चालतं. मग 1000 नाही तर मग 1500 तरी द्या. अशा प्रकारे तुम्हाला माहिती आहे बार्गेनिंग चालतं. ओके, जनरली शॉपिंग करताना तुम्ही एक्सपिरियन्स केलं असेल बार्गेनिंग. सो अशा प्रकारचं बार्गेनिंग करून ते ओनर्स जे असतील ते गुड्स आहेत ते कलेक्ट करत असतात. देन थर्ड इज द जनरल स्टोर्स. जनरल स्टोर्स यू ऑल नो. जनरल स्टोर्स दे आर व्हेरी युजफुल फॉर पीपल. जनरल स्टोर्स इन सगळ्या प्रकारच्या वस्तू तुम्हाला भेटतात. एखादं जनरल स्टोर असतं, फॉर एक्झाम्पल विराज जनरल स्टोर्स विच इज लोकेटेड नियर देवरुख बस स्टँड्स. सो सी जनरल स्टोर्स दे आर जनरली सेटअप इन रेसिडेन्शियल एरियाज. म्हणजे जिथे जास्त वस्ती आहे तिथे जनरल स्टोर्स असतात. रेसिडेन्शियल एरियाजमध्ये जनरल स्टोर्स ही असतात. दे आर स्टॉक विथ ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉडक्ट्स नीडेड बाय द लोकल रेसिडेंट्स इन द कोर्स ऑफ देअर डे टू डे लाईफ. म्हणजे काय, जनरल स्टोर्समध्ये सगळ्या प्रकारचे काय असतात, तर प्रॉडक्ट असतात. म्हणजे जिथे दे आर व्हेरी बेनिफिशियल, मीन्स दे आर ग्रेट बोन टू द कन्झ्युमर्स. कन्झ्युमर्ससाठी ते काय आहेत, खूप बेनिफिशियल आहेत. ओके, सो
In their absence, the consumers would have to run to the central market for such minor purchases such as toothpaste, toilet soap, shoelaces, etc. से जनरल स्टोर्समध्ये तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखाद्या ठिकाणी राहत आहात, ओके. तुमच्यापासून काय आहे, एक थोडं म्हणजे मार्केट आहे, ते मार्केट थोडं लांब आहे तुमच्या एरियापासून, एक साधारण 1 किलोमीटरवर मार्केट आहे. बट तुम्ही जिथे राहताय त्या एरियामध्ये समजा एखादं जनरल स्टोर्स आहे, तर ते तुम्हाला काय पडतं, खूप बेनिफिशियल पडतं. तुम्हाला इमर्जन्सीमध्ये तुम्ही सकाळी उठल्यावर तुमच्या लक्षात आलं की टूथपेस्ट संपलेली आहे, तर तुम्ही पटकन त्या जनरल स्टोअरमध्ये जाऊन काय करू शकता, ती टूथपेस्ट आहे ती आणू शकता. सोप संपलाय, तुम्ही लगेच तिथून आणू शकता. त्याच्यासाठी तुम्हाला सेंट्रल मार्केटमध्ये म्हणजे तुमच्या जिथे गावाचं तुमचं मार्केट आहे तिथे तुम्हाला जायची गरज लागत नाही, ओके. जनरल स्टोर्समध्ये ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला काय करतात तर भेटतात. मीन्स डे टू डे लाईफमध्ये जे काही प्रॉडक्ट्स लागतात आपल्याला ते जनरल स्टोर्समध्ये आपल्याला भेटतात, ओके. आलं लक्षामध्ये. देन फोर्थ इज सिंगल लाईन स्टोर्स, ओके. हे मेन्शन केलं नाही आहे, क्लासिफिकेशन फर्स्ट होतं तिथे मेन्शन केलं नाही आहे, मेन्शन करा ते त्याच्यामध्ये. सिंगल लाईन स्टोर्स, ओके. सिंगल लाईन स्टोर्स मीन्स वॉट, these stores specialize in selling only a particular kind of product item. म्हणजे काय तर एखादी पर्टिक्युलर गोष्ट ते काय करत असतात तर विकत असतात, त्यांना सिंगल लाईन स्टोअर बोलतात. आता फॉर एक्झाम्पल आईस्क्रीम शॉप्स, ओके. सो आईस्क्रीम शॉप्समध्ये तुम्हाला एखादा फेमस आईस्क्रीम शॉप्स असेल, अमूल आईस्क्रीम शॉप, सो तिथे तुम्हाला काय भेटतं तर अमूलचेच सगळ्या प्रकारचे आईस्क्रीम्स आहेत ते भेटतात. एक्झाम्पल, अजून एक एक्झाम्पल, मेडिकल स्टोर्स डील्स ओनली इन मेडिसिन. तुम्ही एखाद्या मेडिकल स्टोर्समध्ये गेलात तिथे तुम्हाला काय भेटणार, मेडिसिन्सच भेटणार. जास्तीत जास्त तुम्हाला तिथे काय भेटू शकतं, कॉस्मेटिक्स भेटू शकतात, ओके. मेडिसिन्स अँड कॉस्मेटिक्स एवढंच तुम्हाला तिथे भेटू शकतं. ती काय आहेत तर सिंगल लाईन स्टोर्स आहेत. जनरली these stores are situated in residential localities as well as central market places. म्हणजे रेसिडेन्शियल लोकॅलिटीजमध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे स्टोअर्स असतात आणि मार्केटमध्ये सेंट्रल मार्केट जे असतं तिथे पण सिंगल लाईन स्टोअर्स असतात, ओके. देन फिफ्थ इज द स्पेशालिटी स्टोअर्स. सो स्पेशालिटी म्हणजे काय तर पर्टिक्युलर तेच काय भेटतात, पर्टिक्युलर तेच प्रॉडक्ट फक्त त्या लोकांकडे भेटतात. आता एक्झाम्पल स्पेशालिटी स्टोअर्सचं आपण बोलतो ना की हे आहे ते ह्याच दुकान पर्टिक्युलर एक मॅचिंग सेंटर आपण बोलतो मॅचिंग सेंटर आहे. सो त्या मॅचिंग सेंटरमध्ये पर्टिक्युलर ज्या कलरचे आपल्याला काय जे आहेत क्लॉथिंग जे हवं आहे तेच भेटतं आपल्याला त्या कलरचं. आता हे तुम्हाला माहिती आहे क्लॉथिंग, ओके. क्लॉथ्सचे काय असतात स्टोअर्स असतात. सो असे म्हणजे स्पेशल स्टोअर्स की जिथे काय भेटतात फक्त चिल्ड्रन्स, ओके, किड्स वेअर बोलतो आपण त्याला, किड्स वेअर, की जिथे फक्त लहान मुलांचेच कपडे भेटतात. किंवा मेन्स वेअर, ओके. मेन्स वेअर जे असतात बॉम्बे मेन्स वेअर, ओके. सो तिथे फक्त मेन्स वेअरच भेटतात. देन वुमन्स वेअर, वेअर देच म्हणजे गर्ल्सचे जे प्रॉडक्ट्स आहेत, वुमन्सचे जे क्लोथिंग आहेत तेच फक्त काय भेटतात तर तिथे भेटतात. ती आहेत ती स्पेशालिटी स्टोअर्स झाली. म्हणजे पर्टिक्युलर ते जे एक म्हणजे जसं किड्स वेअर आहे, वुमन्स वेअर आहे, ते पर्टिक्युलरली त्या फॉर्ममध्ये ते लोक काय करत असतात तर बिझनेस करत असतात. सो सी स्पेशालिटी स्टोअर्स, दीज रिटेल एजन्सीज आर अ स्पेशालिस्ट फॉर्म ऑफ सिंगल लाईन स्टोअर्स, ओके. देअर स्पेशलिस्ट फॉर्म कोणाचा आहेत, सिंगल लाईन स्टोअर्स जी आपण बघितली त्यांचा एक स्पेशलिस्ट फॉर्म आहेत त्या. स्पेशालिस्ट नॉट इन द प्रॉडक्ट्स ऑफ अ पर्टिक्युलर लाईन बट ओनली वन प्रॉडक्ट ऑफ अ सर्टन लाईन. म्हणजे प्रॉडक्ट्समध्ये ते त्यांचं स्पेशलायझेशन नसतं तर कशामध्ये एकाच, आता जसं मी सांगितलं क्लोथ्स आहेत पण किड्सवेअर हे काय झालं तर स्पेशालिटी स्टोअर झालं. तर तेच आहे इथे ओनली वन प्रॉडक्ट ऑफ अ सर्टन लाईन म्हणजे किड्सवेअर बरोबर क्लोथिंगचं. फॉर एक्झाम्पल
selling of only children garments or men's garments or women's garments ओके हे स्पेशालिटी स्टोअर झाली. इन्स्टेड ऑफ सेलिंग रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ ऑल कॅटेगरीज ऑफ कस्टमर. म्हणजे एखादं जर क्लॉथचं दुकान आहे तर त्या क्लॉथच्या दुकानामध्ये सगळ्या प्रकारचे क्लोथिंग ठेवण्यापेक्षा, म्हणजे तिथे आपण चिल्ड्रन्स पण ठेवतोय, मेन्स पण ठेवतोय, वुमन्स पण ठेवतोय. सो अशा प्रकारचे सगळे क्लोथिंग ठेवण्यापेक्षा आपण काय केलं आहे तर स्पेशलायझेशन केलं आहे. किड्स वेअर केलं आहे, त्याच्यानंतर मेन्स वेअर. ओके, असं सेपरेट हे काय झालं तर स्पेशालिटी स्टोअर झालं. ओके, सो दीज आर द फिक्स शॉप स्मॉल स्केल रिटेलर्स, की ज्यांचं लोकेशन काय असतं फिक्स असतं, एकाच ठिकाणी ते बिझनेस करत असतात. त्याच्यामध्ये काय बघितलं आपण, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, सेकंड हँड गुड रिटेलर, जनरल शॉप्स, सिंगल लाईन स्टोअर्स, स्पेशालिटी स्टोअर्स. ओके, so that itinerant retailers, that part is the important. In exam you ask question on that itinerant retailers जे आपण बघितले स्टार्टिंगला, त्याच्यामध्ये ह्याच्यावरती इटिनरंट रिटेलर्सवरती काय असतो तर क्वेश्चन असतो एक्झाममध्ये. देन नेक्स्ट वी विल सी फिक्स शॉप लार्ज स्केल रिटेलर्स. म्हणजे त्यांचं काय असतं फिक्स शॉप आहे त्यांचं, बट लार्ज स्केलमध्ये म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात ते लोक बिझनेस करत असतात. दे डील इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, इसेन्शियल ॲज वेल ॲज लक्झरी गुड्स, चीप ॲज वेल ॲज एक्सपेन्सिव्ह गुड्स. ओके, सो दॅट कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ऑफ सच रिटेलर्स आर रिलेटिव्हली लार्ज ॲज कम्पेअर्ड टू स्मॉल स्केल शॉप्स. फॉर एक्झाम्पल departmental store, multiple shops, mail order business, that we will see in detail. आपल्याला इन डिटेल ते बघायचं आहे. ओके, सो लार्ज स्केलमध्ये काय असतं, आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही मोठमोठी शोरूम्स बघता, बाटाचं शोरूम आहे किंवा कॉटन किंगचं शोरूम असतं, रेमंडचं मोठं शोरूम असतं. ओके, तो सो हे सगळं कशामध्ये येतं, बिग बाजारमध्ये तुम्ही गेला असाल, बिग बाजार किंवा तुम्हाला ऐकून माहिती असेल की जिथे काय भेटतात बिग बाजारमध्ये, तिथे तुम्हाला एकाच ठिकाणी गेल्यावर तुम्हाला व्हरायटी ऑफ गुड्स तुम्हाला तिथे भेटतात. एकाच ठिकाणी गेल्यावर सगळ्या प्रकारचे गुड्स आहेत ते तुम्हाला तिथे भेटतात. ओके, सो हे कशामध्ये येतात तर लार्ज स्केल रिटेल शॉप्स येतात. खूप आता बिग बाजार तुम्ही बघितलं असेल की खूप मोठा शॉप असतं ते, बिग बाजार जे असतं ते. ओके, सो दीज आर द लार्ज स्केल रिटेल शॉप्स. सो सी फर्स्ट त्याच्यामध्ये आहे ते डिपार्टमेंटल स्टोअर. ओके, डिपार्टमेंटल स्टोअर म्हणजे काय तर एक हे बिग स्टोअर असतं, म्हणजे खूप मोठं दुकान असतं हे. डिपार्टमेंटल स्टोअर इज अ बिग स्टोअर एंगेज इन द रिटेल ट्रेड ऑफ वाईड व्हरायटी ऑफ गुड्स अंडर द सेम रूफ. म्हणजे काय, रिटेल ट्रेड आहे हे. ओके, बिग स्टोअर आहे की जिथे काय भेटतं की खूप प्रकारच्या गुड्स आहेत त्या आपल्याला एकाच ठिकाणी भेटतात, म्हणजे एकाच छताखाली आपल्याला सगळ्या प्रकारच्या गुड्स तिथे भेटतात. फॉर एक्झाम्पल बिग बाजार हे काय आहे तर डिपार्टमेंटल स्टोअर आहे. तर बिग बाजारमध्ये गेल्यावर तिथे तुम्हाला युटेन्सिल्स भेटतील, तिथे तुम्हाला फूड प्रॉडक्ट्स भेटतील, तिथे तुम्हाला ग्रोसरी प्रॉडक्ट्स भेटतील, तिथे तुम्हाला क्लोथ्स भेटतील. ओके, सो अशा प्रकारचेच किंवा अजून कॉस्मॅटिक्स आहेत, देन युअर सॅनिटरी वेअर्स जे आहेत. सो ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्हाला एकाच ठिकाणी भेटतील. ओके, त्याला डिपार्टमेंटल स्टोअर बोलतात. म्हणजे काय तर डिपार्टमेंटल स्टोअर इज अ बिग स्टोअर which is engaged in the retail trade of wide variety of goods under the same roof. ओके, म्हणजे एकाच छताखाली सगळ्या ह्या ज्या प्रॉडक्ट्स आहेत त्या भेटत असतात. सो सी देअर मे बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर क्लॉथ्स. ऑब्वियसली क्लॉथ्सचं आपण तुम्ही जर बिग बाजारमध्ये कधी गेला असाल तर क्लॉथ्सचं डिपार्टमेंट सेपरेट असतं. देन म्हणजे रेडीमेड गारमेंट्सचं डिपार्टमेंट सेपरेट असतं, बुक्सचं डिपार्टमेंट सेपरेट असतं,
कॉस्मॅटिक्सचं डिपार्टमेंट सेपरेट असतं. देन फूड प्रॉडक्ट्सचं डिपार्टमेंट सेपरेट असतं. ओके. देन युअर बेबी प्रॉडक्ट्सचं डिपार्टमेंट सेपरेट असतं. देन जे काही हॉर्लिक्स अँड ऑल येतात, सो त्याचं डिपार्टमेंट सेपरेट असतं. अशी प्रत्येक सेपरेट डिपार्टमेंट असतात, बरोबर ना. सो कस्टमरला इझिली फाइंड आउट होऊ शकतं. कस्टमर्सला तिथे जे कोणी सेल्समन असतात त्यांना सारखं विचारावं लागत नाही, हे कुठे आहे, ते कुठे आहे, मला हे द्या, मला हा प्रॉडक्ट द्या, असं सेल्समनना विचारावं लागत नाही. ते इझिली, आता हे एक समजा फॉर एक्झाम्पल एक आहे, हे डिपार्टमेंट आहे, हे स्टोअर आहे. ओके. जर तुम्ही डीमार्टमध्ये कधी बघितलं असेल, रत्नागिरीला डीमार्ट आहे, तिथे जर तुम्ही कधी गेला असेल तर तिथे तुम्ही बघितलं असेल की सेपरेट काय असतात, तर डिपार्टमेंट आहेत प्रत्येक. मीन्स क्लोथिंगचा सेक्शन वरती असतो डीमार्टला, अपसाईडला आहे. देन जे काही खाली सगळे काय आहेत, एंटर केल्यानंतर ह्याचे प्रॉडक्ट्स आहेत, फूड प्रॉडक्ट्स आहेत, मीन्स युअर बिस्किट्स, टोस्ट अँड ऑल, ते सगळे प्रॉडक्ट लगेच आहेत तिथे. त्याच्यानंतर जे आपण हे बोलतो किराणा माल, ओके, किराणा मालाचे प्रॉडक्ट्स आहेत सगळे नंतर तिथे. देन कॉस्मॅटिक्स आहेत, जॉन्सन्स बेबीचे सगळे प्रॉडक्ट्स, हिमालया बेबी प्रॉडक्ट्स, असे सगळ्या प्रॉडक्टचे काय आहेत, तर वेगवेगळे डिपार्टमेंट असतात. म्हणून त्यांना काय बोलतात, तर डिपार्टमेंटल स्टोअर बोलतात. एक्झाम्पल त्याचं बिग बाजार. ओके. बिग बाजार लक्षात घ्या, म्हणजे तुम्हाला डिपार्टमेंटल स्टोअर काय आहे ते लक्षात येईल. जिथे त्यांचे डिपार्टमेंट असतात प्रत्येक ह्याचे प्रॉडक्टच्या कॅटेगरी वाईज. देन सी ॲडव्हान्टेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोअर. डिपार्टमेंटल स्टोअरचे फायदे काय आहेत, तर डिपार्टमेंटल स्टोअर्स आहेत हे बल्कमध्ये गुड्स आहेत ते परचेस करत असतात. सिन्स अ डिपार्टमेंटल स्टोअर परचेस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, देअरबाय इट कॅन अव्हेल इकॉनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल बाईंग, ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट अँड ट्रेड डिस्काउंट. त्याच्यामुळे त्यांना ज्या ह्या फॅसिलिटीज आहेत डिपार्टमेंटल स्टोअर्सना, की ते मोठ्या प्रमाणावर माल खरेदी करतात, त्याच्यामुळे त्यांना काय भेटतं, तर डिस्काउंट भेटत असतं. आता बिग बाजार आहे, बिग बाजारची तुम्ही ॲड बघत असाल तर त्यांची ॲड असते दिवाळीच्या सीझनला, ह्या प्रॉडक्ट म्हणजे ह्या पिरियडमध्ये तुम्ही खरेदी केलीत तर 10% डिस्काउंट भेटेल, अशी ते काय करतात, टी व्हीवरती ॲडव्हर्टाईज देत असतात बिग बाजार. सो त्यांना बेनिफिट काय भेटत असतं, की त्यांना डिस्काउंट भेटत असतं. त्यांनी ते लार्ज स्केलमध्ये परचेस केलेलं असतं, असं कमी क्वांटिटीमध्ये घेत नाहीत. म्हणजे आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं होतं, रिटेलर्समध्ये आपण बघितलं होतं शिकताना, स्मॉल स्केल रिटेलर वगैरे, की ते काय करतात, रिटेलर काय म्हणजे एखादा पर्टिक्युलर रिटेलर, की मला अप्सराचे एक पेन्सिल्सचे किती 2 बॉक्स द्या. बट आता डिपार्टमेंटल स्टोअर्समध्ये काय 2 बॉक्स परचेस केले जात नाहीत पेन्सिल्सचे, अप्सरा पेन्सिल्सचे, तर ॲट अ टाईम ते 50 बॉक्स, ॲट अ टाईम 100 बॉक्स ते परचेस करतात. त्याच्यामुळे त्यांना काय भेटतं, तर डिस्काउंट भेटत असतं. सो दॅट कस्टमर्सना ते काय होतं, तर बेनिफिट होतो त्याचा, कस्टमर्सना लो कॉस्टमध्ये थोडं भेटतं ते. ओके. देन सेकंड इज द customer do not have to run from one shop to another shop. Here they can practically buy everything at the same place. म्हणजे कस्टमर्सना एकाच ठिकाणी सगळी खरेदी करू शकतात कस्टमर्स. असं नाही आहे की फॉर एक्झाम्पल मी मार्केटमध्ये गेले, मला काय घ्यायचं आहे, मला सोप घ्यायचं आहे, मी मेडिकलमध्ये सोप घेतला. आता मला काय घ्यायचं आहे, तांदूळ घ्यायचे, तर मी दुसऱ्या किराणा मालाच्या दुकानात तांदूळ घ्यायला गेले. त्याच्यानंतर मला काय घ्यायचं आहे, भांडी घ्यायचे आहेत, सो मी आता भांडी घ्यायला भांड्यांच्या दुसऱ्या दुकानात गेले. सो असं मला तिथे करावं लागत नाही. तिथे डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये गेल्यावर मला एकाच ठिकाणी सगळ्या वस्तू आहेत त्या भेटणार. ओके. मीन्स सी हिअर कस्टमर्स डू नॉट हॅव टू रन फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, दे आर गेट एव्हरीथिंग ॲट द सेम प्लेस. Then departmental stores can make extensive use of advertisement. डिपार्टमेंटल स्टोअर्स काय करतात, खूप त्यांची ॲडव्हर्टाइजमेंट करू शकतात. ओके. बिकॉज त्यांच्याकडे लार्ज स्केलमध्ये प्रॉडक्ट्स असतात.
आणि these people means departmental store what they do, they hire professionals and experts, okay, because लार्ज स्केलमध्ये त्यांचा बिझनेस असतो. सो बिझनेसवरती एवढ्या जर लार्ज स्केलमध्ये बिझनेस आहे तर बिझनेसवर लक्ष ठेवायला एक चांगल्या प्रकारची मॅनेजमेंट पाहिजे, ओके. बट आता एकच सिंगल पर्सन जर आहे, आता एकच डिपार्टमेंटल मॅनेजर आहे, तो सगळ्या डिपार्टमेंटवर लक्ष ठेवू शकत नाही. सो एक क्लॉथिंगचं डिपार्टमेंट वेगळं असतं, क्लॉथिंग डिपार्टमेंटचा तो मॅनेजर असतो, जनरल मॅनेजर. युटेन्सिल्स डिपार्टमेंट आहे त्याचं तो जनरल मॅनेजर असतो. सो हे सगळे जे मॅनेजर असतात जनरल मॅनेजर, ते त्या डिपार्टमेंटल मॅनेजरला काय करतात तर रिपोर्ट करत असतात. जे काही नवीन ऑर्डर द्यायची असेल त्याचं सगळ्याचं रिपोर्ट ते करत असतात त्याला, ओके. अँड सी इथे काय असतं तर सेंट्रलाइज सर्विस आहे, ओके. सेंट्रलाइज सर्विसेस म्हणजे काय तर तुम्ही काय करता एकाच म्हणजे तिथे असं नाही करत की एखाद्या डिपार्टमेंट स्टोअरमध्ये तुम्ही गेलात, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर बिग बाजारमध्ये गेलात तर तिथे असं नाही. आता तिथे तुम्ही क्लोथ आहेत, क्लोथिंग डिपार्टमेंट आहेत, तुम्ही काय घेतलेत क्लोथ घेतलेत, तुम्हाला 2 ड्रेस घेतलेत, तिथल्या तिथे तुम्ही पैसे दिलेत, असं नसतं तिथे. तर तिथे काय करता तुम्ही एकदाच सगळं ट्रॉलीमध्ये जे काही तुम्हाला प्रॉडक्ट्स आहेत ते एकदाच सगळे ट्रॉलीमध्ये तुम्ही घेता आणि मग तो जो काही काउंटर असेल सेंटर काउंटर असेल तिथे तुमचं बिल केलं जातं, ओके. देन सी हे लोक काय करतात डिपार्टमेंट स्टोअर्सले तर ते ॲडव्हर्टाईज करायला स्वतःच्या त्यांच्या स्टोअर्सची, आता बिग बाजार्सच्या ॲडव्हर्टाईजमेंट असतात खूप मोठ्या प्रमाणात, टी व्हीवरती ॲडव्हर्टाईजमेंट्स असतात बिग बाजारच्या. ते प्रोफेशनल्सना किंवा एक्सपर्ट्सना म्हणजे किंवा फिल्म सिटीमधले फिल्म स्टार्स आहेत त्यांना ते काय करतात हायर करतात त्यांची ॲडव्हर्टाईजमेंट्स करण्यासाठी. Then there are provided various services to the customers, means some of the departmental stores provide various services to customers such as free home delivery, accepting orders on telephone and credit facilities. There some departmental stores are giving this. Then some of the departmental stores provide the recreational facilities, बँक, टेलिफोन, पोस्ट अँड टेलिग्राफ सर्व्हिसेस जे आहेत बँक्स, ओके. सो अशा प्रकारच्या सर्व्हिसेस ते काय करतात प्रोव्हाइड करतात डिपार्टमेंटल स्टोअर्स कोणाला तर कन्झ्युमर्सना, कस्टमर्सना. अँड हिअर ड्यू टू लार्ज व्हॉल्यूम ऑफ सेल्स अँड लार्ज टर्नओव्हर द ओव्हरऑल सेलिंग कॉस्ट पर युनिट आर रिड्यूस. इथे काय असतो लार्ज व्हॉल्यूम असतं सेल्सचं, टर्नओव्हर पण खूप जास्त असतो, त्याच्यामुळे ओव्हरऑल विक्री जी किंमत आहे ती काय होते तर कमी होते. डिस्काउंट ह्यांना भेटलेलं असतं ह्या लोकांना, त्याच्यामुळे ते काय करतात तर कमी करतात ओव्हरऑल कॉस्ट असते ते. देन these are the advantages of departmental store, ओके. हे ॲडव्हान्टेजेस आहेत डिपार्टमेंटल स्टोअर्सचे. मीन्स डिपार्टमेंटल स्टोअर परचेस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, thereby can avail economics of large scale buying, transportation cost and trade discount. Then a customer do not have to run from one shop to other, they can get everything at the same place. Then they are doing advertisement, they are giving services to consumers like free home delivery, accepting orders on telephones, credit facilities. Then they are providing bank, telephone, post and telegraph services. They can hire professionals and experts. These are the advantages of departmental stores. Then see disadvantages of departmental stores. डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत डिपार्टमेंटल स्टोर्सचे ते बघूया आता. द इनिशियल कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिझनेस इज व्हेरी हाय. डिपार्टमेंटल स्टोअर आता इथे आपण बघितलं की आपल्याला एक साधं आपल्याला जर क्लोथिंगचं दुकान काढायचं असेल तर त्याच्यासाठी किती इन्व्हेस्टमेंट आपल्याला करावी लागते, खूप लाखांमध्ये
आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट करावी लागते क्लोथिंगचं दुकान काढायला. बट आता इथे सगळी दुकानं एकत्र येतात, म्हणजे प्रॅक्टिकली एकत्र येत नाहीत सगळी दुकानं म्हणून नाही तर त्यांची डिपार्टमेंट्स असतात, क्लोथिंग डिपार्टमेंट, युटेन्सिल्स. सो एवढ्या सगळ्या प्रकारचे जर आपल्याला प्रॉडक्ट ठेवायचे आहेत, गुड्स ठेवायचे आहेत, एवढी डिपार्टमेंट आहेत, तर ऑब्व्हियसली इनिशियल कॉस्ट इज व्हेरी हाय. देन since departmental stores provide various specialized services to customers and they are doing advertising, extensive advertising they are doing, which leads to higher overhead charges and operational cost. ओके, त्याच्यामुळे काय असतं, ऑपरेशनल कॉस्ट आहे ती हाय असते. म्हणजे डिपार्टमेंटल स्टोर्स स्पेशलाइज सर्व्हिस देतात कस्टमर्सना, होम डिलिव्हरी देतात, क्रेडिट फॅसिलिटीसुद्धा देतात, देन ॲडव्हर्टाइजमेंट खूप मोठ्या प्रमाणात करतात. त्याच्यामुळे त्यांचे ओव्हरहेड चार्जेस जे आहेत, ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस जे आहेत ते वाढतात, ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस आहेत ते. अँड ड्यू टू दिस हाय ऑपरेशनल कॉस्ट द प्रायसेस ऑफ गुड्स चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स आर कम्पॅरेटिव्हली हायर. आणि ह्याच्यामुळे काय होतं, कस्टमर्सकडून जे आपण पैसे घेतो, ते जे चार्ज घेतो ते काय होतं, ते सुद्धा वाढतात. देन सी, जनरली डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर लोकेटेड ॲट अ सेंट्रल प्लेसेस ऑफ द सिटी. देअरफॉर पीपल लिव्हिंग ॲट डिस्टंट प्लेसेस कॅनॉट विजिट दी स्टोर्स इझिली. डिपार्टमेंटल स्टोअर्स आहेत ती कुठे असतात, की सेंट्रल प्लेसेसला सिटीच्या, की जिथे जास्त प्रमाणात लोक असतील तिथेच असतात. ओके, त्याच्यामुळे जे डिस्टंट प्लेसेसला म्हणजे खूप लांब राहतात लोक, सेंट्रल प्लेसेसमध्ये खूप अशा आतमध्ये गावागावांमध्ये जी लोक राहतात ती इझिली येऊ शकत नाहीत डिपार्टमेंटल स्टोअर्समध्ये. सिन्स देअर आर टू मेनी सेक्शन्स अँड लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉईज वर्क इन अ डिपार्टमेंटल स्टोअर. डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये काय असतात तर खूप सेक्शन्स असतात आणि एम्प्लॉईज तर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असतात. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर द ओनर ऑफ द स्टोअर टू एस्टॅब्लिश प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. त्याच्यामुळे जे काही एम्प्लॉईज असतात सो त्यांच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन ठेवणं हे ओनरला खूप डिफिकल्ट जातं. कोऑर्डिनेशन अँड सुपरविजन ऑफ देअर फंक्शनिंग. कोऑर्डिनेशन आणि त्यांच्यावरती सुपरविजन ठेवणं हे काय जातं तर खूप टफ जातं. त्यांच्या फंक्शनवरती सुपरविजन ठेवणं हे खूप टफ जातं त्या ओनरला. देन सी हिअर इन डिपार्टमेंटल स्टोअर देअर इज टू बिग रश. ओके, ड्यू टू बिग रश इन द डिपार्टमेंटल स्टोअर the personal contacts between the owner of store and customer may not be established, which may affect the sales. Some of the salesmen may not attend the customers properly and satisfy their wants. ह्याच्यामध्ये काय असतं, डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रश असते, जिथे लोक काय करतात म्हणजे स्वतः घेतात. ओके, सेल्फ सर्व्हिस बोलतात त्याला, स्वतः त्यांना जे काय हवं आहे ते घेतात. सो त्याच्यामुळे ओनरचा कस्टमरसोबत पर्सनल कॉन्टॅक्ट काही राहत नाही. जसं की आपण बघितलं होतं सोल प्रोप्रायटरशिपमध्ये, की इंडिव्हिज्युअलचा पर्सनली कॉन्टॅक्ट असतो. त्यांच्या टेस्ट काय आहेत, लाईक्स काय आहेत, डिसलाईक्स काय आहेत, हे त्या इंडिव्हिज्युअलला माहिती असतं सोल प्रोप्रायटरशिपमध्ये. बट इथे काय होतं, खूप रश असते आणि लार्ज नंबर म्हणजे एम्प्लॉईज पण असतात, खूप कस्टमर्स खूप असतात. त्यामुळे ओनर्सला पर्सनल कॉन्टॅक्ट ठेवता येत नाही ह्याच्यासोबत, कस्टमर्ससोबत. अँड काही सेल्समन्स असे असतात की ते कस्टमर्सशी प्रॉपरली बिहेव करत नाहीत आणि त्यांची डिमांड आहे ती सॅटिस्फाय करत नाहीत. एखादं जर प्रॉडक्ट आहे त्याच्या ॲडवाईसबद्दल काही माहिती देत नाहीत नीट. ओके, सो दीज आर द डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोअर. हे काय आहेत, डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत डिपार्टमेंटल स्टोअर्सचे, ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस. ओके, सो in the departmental store you may ask the question on that advantages of departmental stores. That time you have to write these advantages and
डिफरन्शिएट बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोअर अँड मल्टिपल शॉप. नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे ते सुद्धा विचारतात एक्झामला. ओके, सो व्यवस्थित करून ठेवा. हे डिपार्टमेंटल स्टोअर आहे ते आलं लक्षामध्ये. डिपार्टमेंटल स्टोअर की जिथे काय असतात, वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स असतात. बिग बाजार हे एक्झाम्पल लक्षात घ्या. वेगवेगळे डिपार्टमेंट असतात की तिथे गेल्यावर एकाच छताखाली आपल्याला सगळ्या प्रकारचे प्रॉडक्ट आहेत ते भेटत असतात. देन नेक्स्ट इज द मल्टिपल शॉप्स ऑर चेन स्टोअर्स. मल्टिपल शॉप्स ऑर चेन स्टोअर्स म्हणजे काय, तर दे आर त्या एका स्पेसिफिक ह्याच्याशी ते काय करत असतात तर निगडीत असतात. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल बाटा, तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना, बाटाची शोरूम्स असतात. आता तुम्ही मोठ्या सिटीजमध्ये गेलात तर एक्झाम्पल जर तुम्ही दादरमध्ये गेलात तर दादर ह्या एरियामध्ये तुम्हाला बाटाची शोरूम्स दिसतील. ओके, ठिकठिकाणी बाटाची शोरूम्स असतात. देन यू नो ऑल फेमस रेमंड, कॉटन किंग हे फेमस ब्रँड आहेत. त्यांची काय असतात तर स्पेसिफिक स्वतःची शोरूम्स असतात ती आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी असतात. फॉर एक्झाम्पल रेमंडचं शोरूम आहे रत्नागिरीमध्ये पण आहे, ते पुण्यामध्ये पण आहे, मुंबईमध्ये आहे, कोल्हापूरमध्ये आहे, चिपळूणमध्ये आहे. सेम कॉटन किंग आहे. त्यांची काय असतात तर प्रत्येक प्लेसला त्यांची शॉप्स असतात. प्रत्येक एरियामध्ये त्यांची काय असतात तर शॉप्स असतात. चेन असते त्यांची, त्यालाच काय बोलतात तर मल्टिपल शॉप्स ऑर चेन स्टोअर्स बोलतात त्याला. सेम मल्टिपल शॉप्स consist of a chain of stores in a city throughout the state or country and are organized by a centralized agency for selling the same kind of products. म्हणजे काय तर एकाच प्रकारचे प्रॉडक्ट्स आहेत ते विकत असतात. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर कॉटन किंगच्या शोरूममध्ये गेलात तर तिथे तुम्हाला काय भेटतील, सगळे कॉटन किंगचे जे काही प्रॉडक्ट्स असतील, क्लॉथ्स जे असतील कॉटन किंगचे ते तुम्हाला भेटतील. तुम्ही जर बाटाच्या शोरूममध्ये गेलात तर तिथे तुम्हाला प्रत्येक त्या शॉपमध्ये तुम्हाला बाटाचे चप्पल्स आहेत, बाटाचे सँडल्स आहेत, बाटाचे जे शूज आहेत ते तुम्हाला भेटतील. मीन्स दे आर सेलिंग द सेम काइंड्स ऑफ प्रॉडक्ट. काय करतात ते एकाच प्रकारचे प्रॉडक्ट्स आहेत ते विकत असतात. मल्टिपल शॉप्स दे आर ओन अँड मॅनेज बाय अ सेंट्रल ऑर्गनायझेशन. सेंट्रल ऑर्गनायझेशन असते म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा पर्टिक्युलर हा जर एरिया आहे, ओके, त्या एरियामध्ये म्हणजे आय विल टेल यू. पर्टिक्युलर एकाच एरियामध्ये ते काय असतील शॉप्स असतील. मल्टिपल शॉप्स आहेत ना, एखादा हा एरिया आहे, ओके, हा जर एरिया आहे तर इथे पण बाटाचं शोरूम आहे, इथे पण बाटाचं शोरूम आहे, इथे पण आहे आणि इथे पण आहे. ओके, सो सगळीकडून कस्टमर तिथे येऊ शकतात. ह्या एरियामधले पण इथे येऊ शकतात, ह्या एरियामधले पण इथे येऊ शकतात. ह्याला मल्टिपल शॉप बोलतात. आणि जे डिपार्टमेंटल स्टोअर आपण बघितलं ते कुठे असतं, सेंट्रल लोकेशनला असतं. म्हणजे डिपार्टमेंटल स्टोअर कुठे असणार, इथेच फक्त डिपार्टमेंटल स्टोअर असतील. ओके, बट इथे तसं नाही आहे. मल्टिपल शॉप्स म्हणजे इथे पण आहे, इथे पण आहे, इथे पण आहे आणि इथे पण आहे ते शॉप. आलं लक्षामध्ये. त्यांना मल्टिपल शॉप्स बोलतात किंवा काय बोलतात तर चेन स्टोअर्स बोलतात. आता काय असतं ह्याचा एक मॅनेजर असतो, ह्याचा एक मॅनेजर, ह्याचा मॅनेजर, ह्याचा मॅनेजर, आणि मग तो इथे काय करतो, तो मॅनेजर असतो तो इथे या सगळ्यांना येऊन रिपोर्ट करत असतो. हा मॅनेजर ह्याला रिपोर्ट करेल, हा ह्याला करतो. ओके, अशा प्रकारे ते काय करतात तर रिपोर्ट करत असतात. ओके, गॉट इट. These multiple shop consist of a chain of stores in a city throughout the state or country and are organized by a centralized agency
फॉर सेलिंग द सेम काइंड्स ऑफ प्रॉडक्ट्स. एकाच प्रकारचे प्रॉडक्ट ते विकत असतात. दे आर ओन्ड बाय सेंट्रल ओन अँड मॅनेज बाय सेंट्रल ऑर्गनायझेशन्स. द युनिफॉर्मिटी ऑफ ऑपरेशन्स इज द बेसिक फ्युचर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गनायझेशन. म्हणजे काय आहे युनिफॉर्मिटी इन ऑपरेशन्स. आता तुम्ही ह्या आता हे रेमंडचं समजा हे शॉप आहे. इथे तुम्ही रेमंडचं शर्ट घ्यायला गेलात तर इथे पण तुम्हाला सेम प्राईजला ते भेटेल. इथे घ्यायला गेलात तर इथे पण सेम प्राईजला भेटेल. इथे पण तुम्हाला ते सेम प्राईजला भेटेल. ओके, मीन्स युनिफॉर्मिटी ऑफ ऑपरेशन्स. जी व्हरायटी आहे इथे जी व्हरायटी आहे तीच इथे भेटेल, तीच इथे भेटेल, तीच इथे भेटेल. रेट्स जे आहेत ते सगळीकडे सेम भेटतील. एखादी तुम्ही शूज घ्यायला गेलात, सँडल्स घ्यायला गेलात, ओके, 8 नंबरचे तुम्हाला काय घ्यायचे सँडल्स घ्यायचे. सो 8 नंबरच्या सँडल्सची इथे MRP किती असेल 300 रुपीज असेल. ओके, सो ती इथे पण किती असणार 300 रुपीजच असणार. दॅट मीन्स युनिफॉर्मिटी ऑफ ऑपरेशन्स इज दिस बेसिक फ्युचर ऑफ दिस मल्टिपल शॉप्स ऑर चेन शॉप्स. एक्झाम्पल्स आर बाटा, DCM and Usha appliances. Okay, so see characteristics of multiple shops. See characteristics काय आहेत मल्टिपल शॉप्सच्या त्या बघा. आता मल्टिपल शॉपच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट इज स्पेशलाइज इन वन ऑर फ्यू टाईप्स ऑफ गुड्स. म्हणजे एकाच प्रकारचे प्रॉडक्ट्स आहेत त्यांच्यामध्ये स्पेशलायझेशन असतं किंवा त्याच्यासारख्या. मीन्स फॉर फूटवेअर आहेत. सो फूटवेअरमध्ये जे येणारे प्रकार आहेत चप्पल, सँडल, शूज जे काही आहेत ते. देन वेन ऑर्गनाइज बाय मॅन्युफॅक्चरर्स मल्टिपल शॉप्स एम ॲट एलिमिनेटिंग बोथ द होलसेलर्स अँड रिटेलर्स. म्हणजे काय तर मॅन्युफॅक्चरर्स जे असतात, आता कॉटन किंग आहे. सो कॉटन किंगच्या मॅन्युफॅक्चररने ते जर मल्टिपल शॉप आहे ते ऑर्गनाइज केलं असेल तर ते स्वतःचे शॉप्स आहेत ते टाकू शकतात. कॉटन किंगचे जे कोणी ओनर आहेत त्यांनी समजा रत्नागिरीमध्ये शॉप टाकलं, ते त्यांना वाटलं चांगलं चालतं आहे. ओके, सो ते काय करू शकतात पुढे रत्नागिरीमध्ये टाकलं, कुवारबावमध्ये पण ते शॉप ते टाकू शकतात. रत्नागिरीमध्ये मारुती मंदिरला त्यांनी शॉप टाकलं आहे तर पुढे जाऊन आठवडा बाजार रोड आहे तिथे पण ते त्याचं शॉप आहे ते काय करू शकतात तर टाकू शकतात. ओके, मल्टिपल शॉप्स. देन नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे त्याचं, त्याच्यामुळे काय होतं इथे की होलसेलर्स आणि रिटेलर्स आहेत हे मिडलमॅन आहेत. त्याच्यामुळे त्यांचा जो काही खर्च आहे तो वाचतो, म्हणजे मधला एक्सपेन्स आहे तो वाचतो आणि मॅन्युफॅक्चररला त्याचं जास्त प्रॉफिट भेटतं. देन जिथे तुम्ही प्रॉडक्ट कुठेही खरेदी करायला जाल सो यू विल गेट द सेम डिझाईन, डेकोरेशन अँड लेआउट. जिथे तुम्ही प्रॉडक्ट खरेदी करायला जाल तिथे तुम्हाला तो सेम डिझाईनचा भेटतो. आणि डेकोरेशन आणि लेआउट म्हणजे रेमंडचं शॉप तुम्हाला माहिती आहे, त्याचा सिम्बॉल माहिती आहे तुम्हाला. आर तो थोड्या रेमंड जे नाव आहे ते आर जो आहे तो वेगळ्या टाईपमध्ये येतो. किंवा कॉटन किंग माहिती असेल तुम्हाला, ते ग्रीन लेटर्समध्ये कॉटन किंग हा काय येतो वर्ड येतो तो. सो त्यांचा स्पेसिफिक तो काय असतो लोगो असतो, तो सगळ्यांना माहिती असतो. तुम्ही जर कॉटन किंगच्या रत्नागिरीच्या शोरूममध्ये गेलात तर त्याचा लेआउट तसाच असेल. जे कॉटन किंग जे नाव येईल त्यांच्या जे मेन बोर्डवरती ते नाव जे आहे ते तसंच असेल. ओके, कॉटन किंगचं नाव आहे ते सगळं काय असेल तर तसंच असेल. आणि रत्नागिरीमध्ये गेलात तुम्ही, कोल्हापूरमध्ये गेलात, कॉटन किंगचा जो सेम रत्नागिरीचा जो लूक असेल तोच कुठे असेल कोल्हापूरला असेल. लेआउट आहे जो त्या शॉप्सचा तो सुद्धा काय असेल तर तसाच असेल. सो जनरली द मल्टिपल शॉप्स हॅव द सेम डिझाईन, डेकोरेशन अँड लेआउट. देन पर्चेसिंग, असेंबलिंग, ट्रान्सपोर्टिंग, ॲडव्हर्टायझिंग अँड फायनान्सिंग फॉर ऑल मल्टिपल शॉप्स आर मेड बाय द सेंट्रल ऑफिस.
सेंट्रल ऑफिस जे असतं, ओके, सेंट्रल ऑफिस जे आहे ते त्याचं काय करतं, म्हणजे मी जे सेंट्रल ऑफिस तुम्हाला दाखवलं मिडलला, की जे काय करतात सगळे जे शॉप्स असतात ज्या ज्या ठिकाणी ते त्याला मध्ये येऊन रिपोर्ट करतात. मग ते जे सेंट्रल ऑफिस आहे ते सगळा परचेस आहे, असेंबलिंग आहे, जे काही ट्रान्सपोर्टिंग आहे ते करत असतं. ती जी शॉप्स आहेत ती त्यांना काय देतात तर ऑर्डर देतात, हा प्रोडक्ट्स एवढी एवढी ऑर्डर आहे, आणि मग त्याच्यानुसार जो कोण सेंट्रल ऑफिस आहे ते फर्दर प्रोसिजर करतं. देन the prices charge for the goods are fixed and are the same everywhere. Okay, means as I told you, तुम्ही रत्नागिरीला जरी कॉटन किंगचं शर्ट घेतलं, जे कुठचं जो काही काय असेल नंबर साईज वगैरे आहे त्याची प्राईज आहे ती रत्नागिरीमध्ये पण तेवढीच असणार, सेम प्राईज कोल्हापूरमध्ये पण तेवढीच प्राईज त्याची असणार. ओके, सो द प्राइजेस चार्ज फॉर द गुड्स आर फिक्स अँड आर the same everywhere. They generally sell goods on cash and carry basis and do not allow credit and free delivery services to customers. What they do, multiple shops, they sells goods on cash. ओके, कॅशवरती काय करतात ते गुड्स आहेत त्या विकत असतात. अँड डू नॉट अलाउ क्रेडिट अँड फ्री डिलेवरी सर्व्हिसेस टू कस्टमर्स. म्हणजे क्रेडिट फॅसिलिटी जी आहे, उधारीवरती जे उधारीवरती माल देणं वगैरे जे आहे तर ते देत नाहीत कस्टमर्सना. किंवा फ्री डिलेवरी जे आहे सर्व्हिसेस टू कस्टमर, म्हणजे फ्री होम डिलेवरी असेल किंवा टेलिफोनवरून जे काही प्रॉडक्ट्स आहेत ते लिहून घेतले आणि त्यांना होम डिलेवरी केली, तर अशा प्रकारे करत नाहीत. म्हणजे मल्टिपल शॉप्स आहेत ते. दे जनरली डील इन कन्झ्युमर गुड्स. जनरली कन्झ्युमर गुड्स आहेत त्यांच्यासोबत ते काय करतात तर डील करतात. ओके, दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टिपल शॉप्स. मल्टिपल शॉप्स आणि डिपार्टमेंटल स्टोर्समध्ये डिफरन्स काय आहे? डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये तुम्हाला वाईड रेंज ऑफ व्हरायटीज तुम्हाला एकाच ठिकाणी भेटतात आणि इथे तुम्हाला वन काइंड ऑफ प्रॉडक्ट भेटतात. ओके, पर्टिक्युलर कंपनीचे जे काही असतील ते. देन सी ॲडव्हान्टेजेस ऑफ मल्टिपल शॉप. ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत मल्टिपल शॉपचे? आता जे आपण कॅरेक्टरिस्टिक्समधले पॉईंट बघितले तेच कशामध्ये येणार तर ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेसमध्ये येणार. फक्त एक्सप्लेनेशन थोडंफार डिफरंट असतं. सी फर्स्ट, द प्राइजेस आर फिक्स्ड. प्राईस फिक्स असते सगळीकडे. अँड नो बार्गेनिंग इज डन. म्हणजे बार्गेनिंग तुम्हाला माहिती आहे, आता ह्याचा भाव कमी करा, त्याचा भाव कमी करा, हे एवढ्यालाच द्या, तेवढ्यालाच द्या, अशा प्रकारचं बार्गेनिंग इथे केलं जात नाही. जनरली क्वालिटी गुड्स आर सोल्ड. म्हणजे काय तर चांगल्या प्रकारचे जे गुड्स आहेत तेच काय केले जातात तर स्टोअर केले जातात. देन ड्यू टू लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट द प्राइजेस ऑफ गुड्स आर जनरली लोअर. ऑपरेशन कॉस्ट ही जनरली लो असते, त्याच्यामुळे प्राइजेस कमी असतात थोड्या प्रमाणात. देन कॉमन ॲडव्हर्टाइजमेंट इज डन फ्रॉम अ सेंट्रलाइज प्लेस विच कव्हर्स द एंटायर नॅशनल नेटवर्क. म्हणजे काय तर बाटाची जी ऑर्डर आहे एकदा टी व्हीवर दाखवली, ओके, बाटा शोरूमची एकदा टी व्हीवर ऑर्डर दाखवली किंवा कॉटन किंगची खूप टी व्हीवरती ॲड येत असते तुम्हाला माहिती आहे. सो एकदा जरी कॉटन किंगची ॲडव्हर्टाईज दाखवली टी व्हीवरती तरी जिथे जिथे कॉटन किंगचे जे काय आहेत शॉप्स आहेत, म्हणजे मल्टिपल शॉप्स आहेत ऑल सिटीजमध्ये, महाराष्ट्र स्टेट्समध्ये, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट्स, सगळीकडे जे कॉटन किंग्सचे प्रॉडक्ट्स आहेत त्यांना मग काय येतं डिमांड येतं. ओके, म्हणजे कॉमन ॲडव्हर्टाइजमेंट जरी केली तरी विच कव्हर्स द एंटायर नॅशनल नेटवर्क. सिन्स दे वर्क ऑन कॅश अँड कॅशमध्येच ते काय करत असतात काम करत असतात. दे कॅरी द प्रिन्सिपल सो दॅट चान्सेस ऑफ बॅड डेब्ट्स आर मिनिमम. त्याच्यामुळे जो काही लॉस वगैरे होतो तो त्यांना कमी होतो. देन बेटर मार्केट रिसर्च कॅन बी डन बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ द कन्झ्युमर्स. आता कॉटन किंग, ओके, कॉटन किंगने काय केलं आहे स्वतःचं जर काय केलं आहे शोरूम काढलं आहे तर ते डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये असतात कन्झ्युमर्सचा. कन्झ्युमर्सकडून ते फीडबॅक घेत असतात की
तुम्ही हे जे म्हणजे जे क्लॉथ आहे ते यूज केलं आहे कॉटन किंगचं. सो तुम्हाला ते कापड कसं वाटतं आहे, सॉफ्ट वाटतं आहे का, तुम्हाला ते कापड घातल्यावर तुम्हाला बेटर फिलिंग वाटतं आहे का. सो अशा प्रकारचे ते फीडबॅक आहेत ते काय करत असतात, कस्टमर्सकडून घेत असतात. सो बेटर मार्केट रिसर्च इज डन. देन हिअर द प्रॉब्लेम ऑफ डेड स्टॉक इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड. म्हणजे काय, जर एखादी माल आहे, ओके, एखादा जर प्रॉडक्ट आहे. आता जर समजा बाटाचं शोरूम आहे, तर आता बाटाच्या शोरूममध्ये एका शोरूममध्ये काय विकले जात नाही आहेत, बाटाचे सँडल्स खूप म्हणजे दिवसापासून तसेच्या तसे पडूनच आहेत. तर तिथे तर लॉस नाही होणार काय, जर ह्या स्टोअरमध्ये विकत नाही आहेत ना, तर मग दुसऱ्या स्टोअर्समध्ये ते काय केले जातात, विकण्यासाठी शिफ्ट केले जातात, ट्रान्सफर केले जातात. सो ह्याच्यामुळे इथे काय होतं, द प्रॉब्लेम ऑफ डेड स्टॉक इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड बिकॉज इफ certain product is not sold on one shop, the same may be transferred to another shop where these items can be sold out. एका शॉपमध्ये विकला जात नसेल तर दुसऱ्या ठिकाणी तो विकला जातो. मल्टिपल शॉप्स कॅन बी इझिली आयडेंटिफाईड बिकॉज ऑफ युनिफॉर्म पॅटर्न ऑफ डिझाईन अँड डेकोरेशन ऑफ द शॉप्स. मल्टिपल शॉप्स आहेत हे कोणाला पण इझिली ओळखता येऊ शकतात. जसं मी सांगितलं, कॉटन किंगचा सिम्बॉल, रेमंडचा सिम्बॉल, बाटाचा सिम्बॉल आहे. सो ह्या सिम्बॉल्सवरून तुम्ही काय करता, लगेच कुठेही तुम्ही गेलात, तुम्ही रत्नागिरीमध्ये गेलात, तुम्ही कोल्हापूरमध्ये गेलात, नागपूरमध्ये गेलात, पुण्यामध्ये गेलात, सो तिथे तुम्ही कुठेही त्या सिम्बॉलवरून इझिली आयडेंटिफाय करू शकता. म्हणजे हे मल्टिपल शॉप आहे, ते कॉटन किंगचं शॉप आहे, तुम्ही कुठेही जरी गेलात तरी तुम्ही इझिली ओळखू शकता ते. ओके, सो these are the advantages of multiple shop. Then next we will see disadvantages of multiple shop. Disadvantages बघूया multiple शॉप्सचे काय आहेत ते. See, first disadvantages, these shops do not give any credit facility to the customer. डिपार्टमेंटल स्टोर क्रेडिट फॅसिलिटी देत होते, बट मल्टिपल शॉप्स क्रेडिट फॅसिलिटी देत नाहीत. विच हॅज अ निगेटिव्ह इफेक्ट ऑन सेल्स, की त्याचा निगेटिव्ह इफेक्ट होतो सेलवरती. ओके, सेलवरती निगेटिव्ह इफेक्ट होतो क्रेडिट न दिल्यामुळे, म्हणजे उधारीवरती माल न दिल्यामुळे. देन नो होम डिलिव्हरी मीन्स दे डू नॉट प्रोव्हाइड एनी होम डिलिव्हरी सर्व्हिस टू द कन्झ्युमर. होम डिलिव्हरी करत नाहीत कोणालाच. देन सिन्स ओनली द स्टाफ एम्प्लॉईड रन्स द शॉप. ओके, जो काही स्टाफ एम्प्लॉय केलेला आहे तो स्टाफ रन करत असतो ते शॉप. दे मे नॉट गिव्ह फुल अटेन्शन टुवर्ड्स कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन ॲज वेल ॲज दे मे नॉट बी फेथफुल टू द ओनर. ओके, जे काही स्टाफ आहेत ते काय म्हणजे करत नाहीत, तर कस्टमरकडे एखाद्या वेळी फुल अटेन्शन देत नाहीत. कस्टमर्सला काय हवं आहे काय नको आहे ते बघत नाहीत. कस्टमरचं सॅटिस्फॅक्शन ते कंप्लीट करू शकत नाहीत. त्याच्यानंतर दे मे नॉट बी फेथफुल टू द ओनर, म्हणजे ओनरशी पण एकनिष्ठ राहत नाहीत ते. फेथफुल म्हणजे विश्वास ठेवणं बोलतात. ओके, ओनर इझिली विश्वास ठेवू शकत नाहीत त्यांच्यावरती, स्टाफवरती. देन टू रन चेन स्टोर्स हेवी इन्व्हेस्टमेंट्स अँड फेथफुल पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर द बिझनेस. जर अशा प्रकारचे चेन स्टोर काढायचे असतील, म्हणजे चेन स्टोर काढणं इट्स नॉट ॲन इझी थिंग. ओके, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी जर आपली शॉप्स काढणं इथून, ओके, म्हणजे बिग सिटीजमध्ये खूप असे शॉप्स असतात, चेन स्टोर्स आहेत हे खूप असतात. जर तुम्ही पुणे, मुंबई अशा सिटीजमध्ये गेला, तिथे अशा त्या एरियामध्ये, दादरमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तिथे ॲटलिस्ट म्हणजे जास्तीत जास्त तिथे काय असतील, तिथे शोरूम्स असतील बाटाची. ओके, सो इट्स नॉट ॲन इझी थिंग टू रन these multiple shops. हेवी इन्व्हेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. ओके, यू ऑल नो, एक सिंगल जर किती स्टोर काढायचं असेल तर तिथे किती इन्व्हेस्टमेंट आपल्याला करावी लागते. सो अशी जर ठिकठिकाणी जर स्टोअर्स काढायचे आहेत आपल्याला, तर हेवी इन्व्हेस्टमेंट इज मस्ट. हेवी इन्व्हेस्टमेंट करावी लागते त्याच्यासाठी.
अँड फेथफुल पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू रन द बिझनेस. आणि विश्वासू एम्प्लॉईज आहेत ते लागतात त्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बिझनेस, बिकॉज आपण हेवी इन्व्हेस्टमेंट करणार असतो त्याच्यासाठी मल्टिपल शॉपसाठी. सो ऑब्वियसली फेथफुल पर्सन्स आर रिक्वायर्ड. देन हिअर कस्टमर्स चॉईस इज लिमिटेड सिन्स चेन स्टोअर्स डील ओनली इन लिमिटेड रेंज ऑफ प्रॉडक्ट्स. कस्टमर्सची चॉईस काय आहे तर लिमिटेड असते. सो दॅट चेन स्टोअर्स डील ओनली इन लिमिटेड रेंज ऑफ प्रॉडक्ट्स. लिमिटेड रेंजचे प्रॉडक्ट्स आहेत ते असतात त्यांच्याकडे. ओके, सो दीज आर द डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ मल्टिपल शॉप्स. हे डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत मल्टिपल शॉप्सचे. दे नॉट गिविंग क्रेडिट फॅसिलिटी, दे आर नॉट गिविंग होम डिलिव्हरी, देन स्टाफ एम्प्लॉय रन्स द बिझनेस ओनली, then heavy investment is required, faithful persons are required. We will see difference between the departmental store and multiple shop. These multiple shops are also important from your exam point of view. एक्झामला मल्टिपल शॉप्सवरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारतील आणि हा डिफरन्स आहे तो सुद्धा मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्झामला विचारला गेलेला आहे. डिफरन्स बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोअर्स अँड मल्टिपल शॉप्स. ओके, सो सी फर्स्ट पॉईंट इन दॅट दे ऑफर्स वाईड व्हरायटी ऑफ प्रॉडक्ट्स ऑफ व्हेरियस मॅन्युफॅक्चरर्स टू सॅटिस्फाय द नीड्स ऑफ कस्टमर्स. म्हणजे आपण डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये बघितलं की जिथे काय असतात वाईड व्हरायटीचे प्रॉडक्ट्स आहेत ते असतात त्याचे ऑफ व्हेरियस मॅन्युफॅक्चरर. वेगवेगळ्या मॅन्युफॅक्चरर्सचे वाईड व्हरायटीचे प्रॉडक्ट्स असतात तिथे कस्टमर्सच्या नीड सॅटिस्फाय करण्यासाठी. देन सी मल्टिपल शॉप्समध्ये फर्स्ट पॉईंट काय आहे तो बघा. दे जनरली सेल अ पर्टिक्युलर टाईप ऑफ प्रॉडक्ट ऑफ पर्टिक्युलर मॅन्युफॅक्चरर अँड कस्टमर्स. इथे काय आहे वाईड व्हरायटी ऑफ प्रॉडक्ट्स आणि मल्टिपल शॉपमध्ये काय करतात ते दे जनरली सेल पर्टिक्युलर टाईप ऑफ प्रॉडक्ट. पर्टिक्युलर टाईपचं प्रॉडक्ट सेल करतात. एक्झाम्पल बाटा, कॉटन किंग. पर्टिक्युलर टाईप ऑफ प्रॉडक्ट ऑफ पर्टिक्युलर मॅन्युफॅक्चरर अँड कस्टमर. पर्टिक्युलर कोण असेल मॅन्युफॅक्चरर आणि कस्टमर. देन सेकंड दे डू नॉट हॅव युनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम. डिपार्टमेंटल स्टोर्समध्ये प्राइस जी आहे ते फिक्स नसते, बट हिअर द प्राइसेस आर युनिफॉर्म इन ऑल ब्रँचेस. सगळ्या ब्रँचेसमध्ये जो आपण ह्याच्यामध्ये पॉईंट बघितला होता कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये आणि ॲडव्हान्टेजेसमध्ये प्राइस इज फिक्स एव्हरीवेअर. देन थर्ड पॉईंट काय आहे बघा. दे आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी सो ॲज टू अट्रॅक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. म्हणजे सिटी एखादी असेल तर सिटीच्या मध्यभागी ही डिपार्टमेंटल स्टोअर्स असतात कस्टमर्सना मोठ्या प्रमाणात अट्रॅक्ट करण्यासाठी. अँड हिअर मल्टिपल शॉप्स आर एस्टॅब्लिश इन व्हेरियस लोकॅलिटीज ऑफ द सिटी फॉर द कन्व्हिनियन्स ऑफ कस्टमर. मल्टिपल शॉप्स ही आपण बघितली की सगळीकडे असतात. कशासाठी की सगळ्या कस्टमर्सना त्याचा फायदा भेटावा यासाठी. बट इथे काय होतं पर्टिक्युलर सेंटरला असली तिथल्या म्हणजे लांबच्या एरियामधले लोक तिथे येऊ शकत नाहीत. ओके, देन फोर्थ पॉईंट इज दीज स्टोअर्स मेनली कॅटर टू द नीड्स ऑफ रिच पीपल. कॅटरचं मिनिंग काय आहे सॅटिस्फाय अ नीड ऑर डिमांड. सॅटिस्फाय करणं ती नीड. सो हे स्टोअर्स असतात ते मेनली काय करतात रिच पीपल आहेत त्यांच्या नीड ते सॅटिस्फाय करतात आणि सेल कॉस्टली लक्झरी गुड कॉस्टली पण प्रॉडक्ट्स ते विकतात. अँड हिअर फोर्थ पॉईंट इन मल्टिपल शॉप्स दे डील मेनली इन नेसेसिटीज अँड कॅटर फॉर जनरल पब्लिक. म्हणजे काय तर सामान्य लोकांच्या गरजांसाठी आणि अँड कॅटर फॉर जनरल पब्लिक म्हणजे त्यांच्या नीड्स आहेत त्या सॅटिस्फाय होण्यासाठी हे लोक काय करत असतात तर काम करत असतात. ओके, देन सी फिफ्थ पॉईंट द कंट्रोल ओव्हर द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोअर इज इझियर. ओके, कंट्रोल इज इझियर बिकॉज इच डिपार्टमेंटचा प्रत्येक ओनर जनरल मॅनेजर असतो, देन डिपार्टमेंटल मॅनेजर असतो. सो कंट्रोल इज इझियर. And here in multiple shops it is difficult to have an effective control
on all branches since the head office is generally at a far away place. म्हणजे इथे काय आहे तर इफेक्टिव्ह कंट्रोल ठेवणं सगळ्या ब्रँचेसवरती ते डिफिकल्ट असतं, कारण हेड ऑफिस आहे ते खूप लांब असतं. ओके, हेड ऑफिस इज फार अवे प्लेस, सो इट इज डिफिकल्ट टू हॅव ॲन इफेक्टिव्ह कंट्रोल ऑन ऑल ब्रँचेस सिन्स द हेड ऑफिस इज जनरली ॲट फार अवे प्लेस. हेड ऑफिस खूप लांब असतं त्यामुळे. देन सिक्स्थ, there is no uniformity in decoration of different departments of the departmental store. आता मल्टिपल शॉप्स जे असतात ना, तर त्यांना काय असं स्पेसिफिक लोगो असतो किंवा ती विंडो डिस्प्ले करतात ते आणि इझिली आयडेंटिफाय होतात, ते त्यांचा लेआउट सेम असतो. बट तसं डिपार्टमेंटल स्टोअर्सचं नाही आहे, म्हणजे युनिफॉर्मिटी नसते त्यांच्यामध्ये डेकोरेशन करण्यासाठी. डिफरंट डिपार्टमेंट्स जे आहेत, सो त्यांचं डेकोरेशन करण्यासाठी युनिफॉर्मिटी नसते त्यांच्याकडे. आणि हिअर देअर इज युनिफॉर्मिटी ऑफ शॉप डेकोरेशन अँड विंडो डिस्प्ले इन ऑल द ब्रँचेस ऑफ मल्टिपल शॉप. इथे काय असते तर युनिफॉर्मिटी असते. ओके, म्हणजे जसं की विंडो डिस्प्ले त्यांचा लेआउट त्यांचा सेम असतो, तुम्ही इझिली आयडेंटिफाय करता कुठेही जरी गेलात की. सो ते कॉमन त्यांचे बोर्ड्स असतात, फर्निचर आहे ते सेम असतं, त्यांचं काउंटर सेम असतो. ओके, देन सी 7th पॉईंट, दे सेल द गुड्स बोथ ऑन कॅश अँड ऑन क्रेडिट बेसिस. दोन्ही कॅश आणि क्रेडिट बेसिसवर गुड्स काय करतात, सेल करतात. आणि मल्टिपल शॉप्स दे सेल द गुड्स ऑनली ऑन कॅश बेसिस. कॅश बेसिसवरती फक्त गुड्स आहेत ते काय करतात, सेल करतात. Then 8th point is they provide a number of services and amenities. Amenities meaning काय, useful or desirable feature of place. Okay, and here they provide number of services and amenities. म्हणजे भरपूर, कारण डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये आपल्याला एकाच ठिकाणी सगळ्या प्रकारच्या वस्तू भेटतात. देन ॲम्युनिटीज म्हणजे काय तर युजफुल और डिझायरेबल फ्युचर ऑफ प्लेस, की ते लोक तुम्हाला क्रेडिटवरती पण गुड्स देतात, ते फ्री होम डिलिव्हरीसुद्धा करतात. ओके, डिपार्टमेंटल स्टोअर. बट हिअर इन मल्टिपल शॉप देअर इज नो प्रोव्हिजन फॉर सर्व्हिसेस ऑर ॲम्युनिटीज. मल्टिपल शॉप्समध्ये काय नाही आहे तर अशा प्रकारची प्रोव्हिजन नाही आहे, सर्व्हिसेस ते देत नाहीत, होम डिलिव्हरी करत नाहीत, क्रेडिट फॅसिलिटी करत नाहीत. Okay, this is the difference between departmental store and multiple shops. Write down in your notebook, make a screenshot of this and write down in your notebook. Okay, so in today's lecture what we had seen, types of retailers. Okay, types of retailers we had completed. Itinerant retailer, they are moving. Then B, fixed shop small scale retailer. Then C, fixed shop large scale retailer. In that we had seen departmental store, multiple shops, these are very important. Departmental store, multiple shops are very important from exam point of view. Itinerant retailers is also important from exam point of view. Okay, so and this difference between these two, departmental, multiple, is also very important. Okay, so we will stop over here. Thank you. If any difficulty is there, then ask me. Stay safe. Happy learning.